Okay, so in the morning today, I have shared one question with you. Add data stored at 0x200 with data stored at 0x300 and store the result at 0x400. And I have asked you to solve this problem using with reference to the other problem solved earlier. And many of you have tried. Some of you have sent me already some answers. Some are correct, some are there are some mistakes. Anyway, but more important thing is that you must try. All of you must try the solution for this problem. Okay. Uh, as I said, you have to solve it with reference to earlier solutions, because you can see here also the problem statement is very similar. There is register 1, register 2. We have to add the contents and store the result at register 3. So as usual, what you will do, take data from the first register into W, add data of the second register to W, and then move the result from W to the third register. Okay. The point here was all these three registers are in different banks, right? First register is in bank 2, second register is in bank 3, and the result where we have to store the result, that register is in bank 4. So before moving, adding and moving again, you will have to use the move LB instruction all the time. Okay. So since we have discussed these kind of problems and these solutions a number of times, I will just show you the solution directly now. Okay. First, move LB 02 to select bank 2, then move F 00, 0, 1. This comma 0 is for D, means destination should be W, and this 1 is for A to select BSR mode, right? Then again we select bank 3 by using move LB03, add WF. Here also the register is 00 only, and 01 makes it 300, because this one, when we use this one, we use BSR mode, and that's why it becomes 300, because in BSR it is value is 3. Then the next instruction is we select the bank 4 by using move LB, right? And then what happens? We have to move the result of addition. Here in add WF we have selected D as 0, means the result of addition of this, because of this instruction is D is equal to 0, means the result is in where? W. Okay. And that result we have to move from W to 400. So the last instruction is move WF. Again here F is 00 only, and this is A. Remember, in move WF there is no D. Okay, there is no D in this instruction. Then it is only move WF, F comma A. F is 00, A is 1. So we use BSR, right? We use BSR here, and BSR is 4. That's why the result goes to 400. Okay. This is how we solved the program, right? Earlier also. काही जणांनी मिस्टेक अशा केलेल्या आहेत की इथं जेव्हा आपण F मेन्शन करतोय, हा F, this has to be 8 bits. ओके. आणि जेव्हा LB, मूव LB ला आपण जेव्हा जो पाठवतोय तेव्हा फक्त हा नंबर असायला पाहिजे, बँकचा नंबर. मूव LB साठी बँक हॅज टू बी 00 to 0F यांच्यापैकीच असायला पाहिजे. त्यात सुद्धा जर तुम्हाला ऍक्च्युअल रिझल्ट पाहिजे असेल तर इट कॅन बी 00 to 05 आणि 0F इतक्याच असू शकतात. कारण काय, 485 जो 458 जो आहे, पिक 18F
PIC 18F458 जो आहे या IC मध्ये इतक्याच बँक्स मध्ये डेटा आपण स्टोअर करू शकतो. बाकीच्या ठिकाणी आपल्याला आपली मेमरी नाहीच आहे. Anyway, so you note down this program and see what corrections do you need. But that is not the point for today's discussion. Okay, आपण second way of solving this problem आता बघणार आहे. Okay, and that is going to be using the FSR. Okay, solution ह्याच प्रॉब्लेमचं प्रॉब्लेम सेम आहे, फक्त आपण we are going to solve this problem using FSR. म्हणजेच काय, फाईल सिलेक्ट रजिस्टर. आठवतंय फाईल सिलेक्ट रजिस्टर काय आहे? आपल्याकडे 3 फाईल सिलेक्ट रजिस्टर्स आहेत, FSR0, FSR1, FSR2. ओके, हे फाईल सिलेक्ट रजिस्टर जे आहेत, हा प्रत्येक फाईल सिलेक्ट रजिस्टर हा 12 बिटचा आहे आणि त्याच्यात आपण कंप्लीट 12 बिट डेटा म्हणजेच तो मेमरी डेटा मेमरीचा फुल ऍड्रेस आपण स्टोअर करू शकतो. ओके, सो व्हॉट वी कॅन डू, वी कॅन स्टोअर द ऍड्रेसेस. कुठले ऍड्रेसेस आहेत आता? हे ऍड्रेसेस, हा पहिल्या FSR मध्ये, हा दुसऱ्यात आणि तिसऱ्यात. हे 3 ऍड्रेसेस 3 FSR मध्ये स्टोअर करायचे आणि नंतर रीड करून ऍड करून जे काही आपली प्रोसेस आहे, पहिला नंबर W घ्यायचा, दुसरा नंबर त्याच्यात ऍड करायचा आणि तिसऱ्याला तो रिझल्ट स्टोअर करायचा, ते परत परफॉर्म करायचं. Okay, so this just to remind you what is FSR. To load the address into FSR we have the instruction LFSR, load FSR, आणि त्याला 2 components आहेत किंवा 2 ऑपरंड्स आहेत, F आणि K. या ठिकाणी लक्षात घ्या, F हा जो आहे हा 0 to 2 मध्येच असणार आहे, म्हणजे FSR चा नंबर आहे हा. FSR0, FSR1, FSR2 या 3 FSR पैकी कुठला तरी एक FSR आपण लोड करणार आहे. आणि कशाने लोड करणार आहे किंवा काय लोड करणार आहे त्याच्यात आपण K. दिस हॅज टू बी दी फुल ऍड्रेस. फुल ऍड्रेस म्हणजे 12 बिट ऍड्रेस, राईट? जसं की या एक्झाम्पल मध्ये खाली दिसतंय LFSR2, म्हणजे FSR2 मध्ये आपण हा फुल ऍड्रेस टाकतोय. किती आहे तो? 3AB, 12 बिट ऍड्रेस, फुल ऍड्रेस आपण या FSR2 मध्ये टाकतोय. ओके, बट दिस इज वन पार्ट ऑफ दी सोल्युशन की FSR मध्ये फुल ऍड्रेस आपण घेऊ शकतो, 12 बिट ऍड्रेस. हाऊ टू ऍक्सेस द डेटा ऍट दॅट ऍड्रेस, त्याच्यासाठी एक स्पेशल वे ऑफ ऍड्रेसिंग आहे विच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऍड्रेसिंग मोड. तो आपण आता त्याचं एक्झाम्पल आपण बघूया. ओके, मग याचं सोल्युशन परत कसं, तर load the address of first register to FSR0. Okay, first register, address of the first register काय म्हटलेला? first register 0x200, this is the register. Okay, याचा ऍड्रेस आपल्याला FSR0 मध्ये लोड करायचा आहे. मग याच्यासाठी इन्स्ट्रक्शन काय म्हटली आपण आत्ताच? LFSR0, 0x200 ही आपली ती इन्स्ट्रक्शन असेल. वी विल सी दॅट इन्स्ट्रक्शन. ओके, हा लोड केल्यानंतर त्या ठिकाणचा हा जो दुसरा ऍड्रेस आहे हा सुद्धा आपल्याला सेकंड FSR मध्ये लोड करायचा. ओके, त्यानंतर काय करणार आपण की पहिल्या रजिस्टरची व्हॅल्यू W मध्ये कॉपी करणार ऍज युजल, कारण आपल्याला माहिती आहे ऍडिशन हॅज टू बी बिटवीन W अँड सम अदर नंबर, राईट? मग पहिली व्हॅल्यू आपल्याला W मध्ये घ्यावीच लागणार आहे. सो फर्स्ट रजिस्टरची व्हॅल्यू आपण W मध्ये घेऊ, त्याच्यानंतर सेकंड रजिस्टर मधली व्हॅल्यू डब्ल्यूतल्या व्हॅल्यू सोबत ऍड करू आणि रिझल्ट परत W मध्येच ठेवू. अँड देन फायनली आपण तो रिझल्ट आपल्याला थर्ड रजिस्टरला पाठवायचा, पण त्याच्यासाठी आधी थर्ड रजिस्टरचा ऍड्रेस आपल्याला FSR2 मध्ये घ्यावा लागेल. ओके, रिमेंबर अगेन दिस इज an optional way of solving the problem. तुम्ही पहिल्या वेळी जरी सॉल्व्ह केला प्रॉब्लेम तरी तो करेक्टच आहे. हा दुसरा वे आहे सॉल्व्ह करायचा ज्याच्यात अनदर मेथड आपण वापरतोय. ओके, मग आता याचं ऍक्च्युअल सोल्युशन आपण बघूया आता. ओके, फर्स्ट स्टेप काय होती? लोड ऍड्रेस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर टू FSR0. सो याच्यासाठीची इन्स्ट्रक्शन आत्ताच मी तुम्हाला दाखवली बघा.
इन्स्ट्रक्शन काय होती, LFSR F, K. मग LFSR F काय आहे तर 0, 1, 2 इतके जे 3 रजिस्टर आहेत FSR जे आहेत 3, त्याच्यापैकी कुठला तरी एक रजिस्टर. मग आपल्याला तिन्ही रजिस्टर मध्ये एक एक व्हॅल्यू घ्यायची. FSR 0 घ्यायची एक, FSR 1 मध्ये एक ऍड्रेस घ्यायचा आणि FSR 2 मध्ये एक ऍड्रेस घ्यायचा. मग आपण हा सिंटॅक्स आहे बघा, LFSR ज्या FSR च्या मध्ये आपल्याला ऍड्रेस घ्यायचा पहिला ऍड्रेस त्याचा नंबर 0, 1 किंवा 2 पैकी, आणि नंतर जो ऍड्रेस आहे पूर्ण 12 बिट ऍड्रेस. रिमेंबर अगेन हिअर, नोट डाऊन द ऍड्रेस हॅज टू बी 12 बिट ऍड्रेस हिअर. सो आपण आपल्या इन्स्ट्रक्शन मध्ये तो घेऊया. LFSR इन्स्ट्रक्शनचा न्यूमॉनिक 0 स्टँड्स फॉर FSR 0 now, right? FSR 0. And what is the value that we are loading into that? 200. हा काय झाला आता, 200 हा आहे ऍड्रेस. 200 is the address of the first FSR, first register. ओके, म्हणजे पहिल्या FSR मध्ये किंवा FSR 0 मध्ये आपल्याकडे काय असेल तर 200 हा ऍड्रेस असेल. परत एकदा लक्षात ठेवा की FSR मध्ये ऍड्रेस स्टोअर होतो. आतापर्यंत आपण जेव्हाही बघत होतो F हा ऍड्रेस असायचा आणि त्याच्यामध्ये काय असायचं, F मध्ये व्हॅल्यू असायची. पण हा जो रजिस्टर आहे FSR याच्यात व्हॅल्यू नाही आहे, याच्यात ऍड्रेस आहे. इट इज फाइल सिलेक्ट रजिस्टर. इट होल्ड्स दी व्हॉट, फाइल सिलेक्ट रजिस्टर होल्ड्स ऍड्रेस. लक्षात ठेवा, फाइल सिलेक्ट रजिस्टर होल्ड्स दी ऍड्रेस ऑफ रॅम. कुठल्या तरी एका लोकेशनचा ऍड्रेस या फाइल सिलेक्ट रजिस्टर मध्ये असणार आहे. म्हणजे आपल्याला व्हॅल्यू मिळालेली एक, अजून आपल्याला व्हॅल्यू मिळालेली नाही. पण आपल्या प्रोग्राम मध्ये काय सांगितलेलं आपल्याला, त्या ऍड्रेसची व्हॅल्यू जी असेल त्याचं मॅनिप्युलेशन करायचंय, राईट? आपल्याला व्हॅल्यूज वर मॅनिप्युलेशन करायचं, ऍड्रेसवर मॅनिप्युलेशन करायचं नाहीये. ओके, हे लक्षात ठेवा. आता सेकंड रजिस्टर पण आपण सिलेक्ट करून ठेवूयात की LFSR 1, म्हणजे FSR 1 मध्ये 300 हा ऍड्रेस आपण स्टोअर करून घेऊया. अगेन दिस इज ऑल्सो ओनली ऍड्रेस. आपल्याला काय करायचंय, ह्या दोन ऍड्रेसेसवर ज्या व्हॅल्यू असतील, या दोन ऍड्रेसेसवर ज्या व्हॅल्यूज असतील त्यांची ऍडिशन करायची. राईट नाउ व्हॉट वी हॅव डन, वी हॅव ओनली गॉट ऍक्सेस टू दी ऍड्रेसेस. ओके, so now comes the main difference or the main different instruction which has to be taken care of. जेव्हा आपल्याला FSR 0 मधली व्हॅल्यू ऍक्सेस करायची असेल, लक्षात घ्या फार महत्वाचं बोलतोय, जेव्हा आपल्याला FSR 0 ची व्हॅल्यू ऍक्सेस करायची असेल तेव्हा आपल्याला F म्हणून हा वापरावा लागतो, INDF 0. INDF 0 इनडायरेक्ट फाइल रजिस्टर 0 असं त्याचं नाव आहे ऍक्च्युली. INDF इनडायरेक्ट F आणि कुठला 0, कारण FSR 0. म्हणजेच काय तर थोडक्यात सांगायचं झालं तर प्रत्येक FSR ओके, प्रत्येक FSR इज लिंक्ड विथ अ रजिस्टर INDF. ओके, सो FSR 0 त्याच्या रिलेटेड आहे INDF 0, FSR 1 त्याचा रिलेटेड आहे INDF 1, FSR 2 शी रिलेटेड आहे INDF 2. ओके, आता याचं काय होणार आहे बघा, आपल्याला इन्स्ट्रक्शन जी होती मूव्ह F, ही जी काही इन्स्ट्रक्शन होती, किंवा ऍड WF, मूव्ह WF, व्हॉट एव्हर इन्स्ट्रक्शन जे आहेत त्यांच्यात आपल्याला F हा 8 बिट द्यायचा होता, बरोबर? F हा 8 बिट द्यायचा होता. त्याच्यासाठी हा इथं INDF 0 हा 8 बिट आहे. याने काय होणार आहे की
what will happen because of this INDF 0 is, as I said, this is indirect F0. So जेव्हा हा F म्हणून ऍक्ट करतो तेव्हा हा ऑटोमॅटिकली ऍड्रेस करतो FSR 0 ला. आणि जेव्हा याच्यातली व्हॅल्यू आपल्याला घ्यायची बघा, सी मूव F INDF 0, इथं जर कुठलाही F असता, ओके, एनी F, व्हॉट हॅपन्स, F मधली व्हॅल्यू जी आहे that value goes to W, right? F मधली व्हॅल्यू goes to W. जेव्हा आपण move F वापरतो तेव्हा F मधली व्हॅल्यू goes to W, right? So here F is INDF 0. So instead of INDF 0 म्हणजे काय, INDF 0 काय आहे, कारण आपल्याला एनिवे जेव्हाही आपण F म्हणतो तेव्हा F हा ऍड्रेस असतो, राईट, 8 बिट ऍड्रेस असतो आणि त्याच्यासोबत आपण काहीतरी तो A0 केलेला असतो किंवा A1 केलेला असतो, त्याच्यासाठी BSR लागत असतो. पण या केसमध्ये वी डोंट नीड द A or the BSR. INDF 0 automatically says that the address is stored in FSR 0. So FSR 0 मधला जो ऍड्रेस आहे आता सध्या किती आहे, तो 200, त्या 200 ची च्या लोकेशनची जी व्हॅल्यू आहे ती तुम्ही इथं घ्या. म्हणून काय होईल की once we run this instruction move F, when we run this move F instruction with a parameter INDF 0, what will happen is the value at 200, the value at 200 will come to W. Okay. Now similarly the next instruction, add WF INDF 1. इन्स्ट्रक्शन सेम आहे बघा, ऍड WF आपण आधी पण वापरली आहे, त्याला सुद्धा आपण F वापरला होता. त्यानं काय होत होतं की F ची व्हॅल्यू प्लस ऍड WF म्हटलं म्हणजे W ची व्हॅल्यू, या दोघांची ऍडिशन होत होती आणि रिझल्ट कुठे जात होता, W मध्ये जात होता. हिअर सेम थिंग विल हॅपन, बट दिस F इज व्हॉट, FSR 1, कारण आपण INDF 1 म्हटलंय इथं. INDF 1 म्हटलंय म्हणून FSR 1 मध्ये जो ऍड्रेस आहे त्या ऍड्रेस मधली व्हॅल्यू, FSR 1 मध्ये जो ऍड्रेस आहे त्या ऍड्रेस वरची व्हॅल्यू आणि W मधली व्हॅल्यू यांच्यात ऍडिशन होणार आणि तो रिझल्ट ऑफ दॅट ऍडिशन विल गो टू W. ओके, मग रिझल्ट आलाय आपल्याला. आता हा रिझल्ट कुठं पाठवायचा आहे, थर्ड रेजिस्टर मध्ये 400 मध्ये. मग काय करावं लागेल, तर FSR 2 मध्ये we will load value 400. ओके, आणि सिमिलरली युजिंग INDF 2 we will move W to F. W तली व्हॅल्यू जाईल F मध्ये, पण F कोणता, INDF 2 म्हणजेच काय, इनडायरेक्ट F2 म्हणजेच काय, FSR 2, राईट. म्हणजे FSR 2 मध्ये जो ऍड्रेस आपण स्टोअर केलेला आहे सध्या किती आहे, 400, त्या ऍड्रेसला W मधली व्हॅल्यू कॉपी होईल. ओके, यू गॉट दिस पॉइंट. आपण काय केलेलं आहे, what we have done is we are directly accessing the 12-bit address of the data memory through FSR. In this case, whatever the banks are, whatever the BSR values are, those are neglected. You can see it here. Okay, जेव्हा आपण FSR म्हणतो तेव्हा entire memory space, entire data memory space can be addressed म्हटलेलं आहे बघा, बरोबर. With FSR the K is 12 bit म्हणजे 0 to 4095, म्हणजेच काय 000 to FFF. हा फुल मेमरी स्पेस जो आहे, डेटा मेमरी स्पेस, हा फुल डेटा मेमरी स्पेस आपण ऍक्सेस करू शकतो थ्रू FSR. म्हणून आपल्याला ऍक्सेस बँकची किंवा BSR मोडची गरज नाही या केसमध्ये, FSR च्या केसमध्ये. ओके, when we are using FSR we don't need the access bank or the BSR.
Okay, because what we get, we directly get a 12-bit address into FSR0, FSR1, FSR2, and to access the data at those locations, we have the what we have INDF. IND stands for yes, yes. Any questions? कोणाला क्वेश्चन विचारायचं आहे का काही? Okay, this IND stands for what? I am repeating again. It is indirect F2. Indirect. कारण इनडायरेक्ट का म्हणतोय आपण? कारण इथं आपण रेजिस्टरचा ऍड्रेस डायरेक्टली दिलेला नाहीये. तुम्ही जर आधीची इन्स्ट्रक्शन बघितल्या, आपण इथं जेव्हा वापरल्या कुठं या ठिकाणी, सी हिअर, लेट्स से मूव WF 00,1, इथं हा जो 00 आहे 00,1 हा जो आहे हा रेजिस्टरचा डायरेक्ट ऍड्रेस आपण सांगितलेला आहे. रेजिस्टर 00 इन बँक 4, रेजिस्टरचा ऍड्रेस हा आपण डायरेक्टली सांगितलेला आहे, राईट. रेजिस्टरचा ऍड्रेस आपण इन्स्ट्रक्शन मध्येच सांगितलेला आहे. बट when we go to this instruction, we are not telling the address of the register in the instruction. Where is the address of the instruction? Address of the memory location कुठे आहे? इन्स्ट्रक्शन मध्ये आहे का तो? इन्स्ट्रक्शन मध्ये आपण INDF2 म्हटलंय आणि INDF2 काय इंडिकेट करेल? FSR2. The address of this F कुठला? हा F चा ऍड्रेस इन्स्ट्रक्शन मध्ये नाही आहे, तर तो FSR2 मध्ये आहे. That's why this is indirect addressing mode. This is indirect addressing of data memory locations. ओके, आधीचा जो होता तो होता डायरेक्ट ऍड्रेसिंग, कारण इन्स्ट्रक्शन मध्येच ऍड्रेस होता रेजिस्टरचा, इन्स्ट्रक्शन मध्येच ऍड्रेस होता. दॅट्स वाय इट वॉज डायरेक्ट ऍड्रेसिंग मोड. हिअर इन द इन्स्ट्रक्शन address of the register is not given. Address of register is in some other register like FSR0, FSR1, FSR2, and that's why this is called indirect register addressing. Okay,